کراچی میں مظاہرین تاحال نسلہ ٹاور کے باہر موجود ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ٹاور کو گرانے کا کام رکا تھا لیکن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، جانیں گے نیو نیوز کے نمائندے سرفراز قائم خانی سے۔ سرفراز بتائے گا ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی انوار، اس وقت ہم اس سروس روڈ پر موجود ہیں جو نسلہ ٹاور کے پچھلے حصے میں قائم ہے، جہاں پر اب پولیس اور شہری انتظامیہ کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان کو یہاں پر جو ہے رکاوٹ لگا کر روک دیا گیا تھا۔ جبکہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، قانون کو کسی کو بھی ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت بھی جو ہے بلڈر ایسوسی ایشن کے تمام جو بلڈرز ہیں اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر تاحال موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہتر حکمت عملی بنا کر دی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں۔ جبکہ محسن شیخانی خود یہاں پر موجود ہے، سابقہ چیئرمین حسن بخشی بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کی جو متاثرین ہیں انہیں انصاف بھی فراہم کیا جائے۔ اس وقت جس سڑک پر میں موجود ہوں یہاں پر اطراف میں رکاوٹیں لگا کر نسلہ ٹاور کو جانے والے جو بھی راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں تاکہ بہت شکریہ سرفراز قائم خانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ میں 6 ماہ کے لیے گورنر راج نافذ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ نسلہ ٹاور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، بلڈرز کے خلاف سندھ حکومت کا ایکشن وزیر اعظم کے خلاف سازش ہے۔ سندھ حکومت کی غنڈہ گردی اب عوام کو برداشت نہیں ہو رہی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی مہدی شیخ نے سندھ حکومت سے نسلہ ٹاور متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبے میں ابھی کم سے کم 6 مہینے کا گورنر رول لگ جانا چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس پیپلز پارٹی کو سیدھا کرنے کا۔ پوری سازش ہے یہ وزیر اعظم کے خلاف۔ سندھ حکومت جو ہے وزیر اعظم کی اس پالیسی کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ بھی اس بات کا نوٹس لیں، سزا دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو سزا دیں۔ سعید غنی میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے میں نسلہ ٹاور گرا کر رپورٹ جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے نئی پیش رفت رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی۔ سماعت کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس گلزار احمد نے سرزنش کر دی۔ کراچی رجسٹری کے باہر حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کمزوروں کا احتساب ہو رہا ہے، عدالت طاقتوروں پر ہاتھ نہیں ڈال رہی، جماعت اسلامی کراچی کا مقدمہ لڑے گی۔ 1 ہفتے میں نسلہ ٹاور گرا کر رپورٹ جمع کرائیں، اعلیٰ عدالت کا کمشنر کراچی کو حکم۔ اقبال میمن نے عدالت میں نئی پیش رفت رپورٹ جمع کرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس گرانے کے عدالتی حکم پر دن رات کام جاری ہے۔ چیف جسٹس نے کمشنر سے استفسار کیا۔ عدالت نے نسلہ ٹاور 1 ہفتے میں گرانے کا وقت دیا تھا، جائیں 400 لوگوں کو لگائیں اور کام مکمل کریں۔ دوران سماعت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں روسٹرم سے ہٹا دیا۔ کہا، یہاں کوئی سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دیں گے، جائیں بیٹھ جائیں جا کر۔ حافظ نعیم الرحمان پھر بولے، نسلہ ٹاور کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم دے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم نے حکم دیا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے پھر کہا، سندھ حکومت کو حکم دیا جائے معاوضہ ادا کرے۔ اس پر چیف جسٹس شدید برہم ہوئے اور حافظ نعیم سے پوچھا، آپ کون ہیں، آپ کا مفاد کیا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان نے جواب دیا، وہ یہاں کے شہری ہیں، اس لیے آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، یہاں سیاست نہ کریں، باہر جا کر تقریر کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا، یہاں صرف کمزوروں کا احتساب ہو رہا ہے، عدالت طاقتوروں پر ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ کمپنسیشن بلڈر سے کوئی وصول نہیں کر سکتا، یہ شہر میں کون کس کے پیچھے جائے گا، آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پابند کریں۔ ظاہر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ہم سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر گفتگو نہ کریں، اس پر میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں انٹروینر بننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے میں نسلہ ٹاور گرا کر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر میر اللہ نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ توہین عدالت کا قانون ججز نہیں بلکہ مقدمے کے فریقین کی حفاظت کے لیے ہے۔ ججز کا کام انصاف کی فراہمی ہے، ججز کا عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ ایک آزاد جج تنقید سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس چیئرمین میاں جاوید لطیف کی سربراہی میں 6 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ قائمہ کمیٹی نے 2013 سے اب تک میڈیا ہاؤسز کو وفاقی
और पंजाब और केपी की सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी इश्तिहारात की तफसील तलब कर ली। मरीम नवाज किस हैसियत से हुकूमती मीडिया सेल चला रही थी? वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सवाल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नून लीग ने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। ये हमें फाशिस्ट कहते हैं, ये खुद इससे बढ़कर हैं। ये कहते हैं कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं। इनका कच्चा चट्ठा सबके सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कराची में महंगाई के अशारिये सबसे ज़्यादा हैं। मरीम नवाज इदारों को बेनकाब करते खुद बेनकाब हो गईं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, कदम कदम पर माफियाज मौजूद हैं। 2 बड़े एंकर्स को हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स के लिए 50 लाख रुपए की ऑफर की गई। किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। शहबाज गिल ने सियासी डेरे का संग बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब किया। तकरीब में असलहे से लैस अफराद भी मौजूद थे। ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि रुपए की कदर बेहतर हो। मुशीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। IMF के कहने पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, इस्तिस्ना ख़त्म किया जाएगा। अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। शौकत तरीन ने कहा, पेट्रोल पर सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए। मुल्क की मईशत से मुताल्लिक़ गलत फहमी ना फैलाई जाए। मुशीर खजाना के मुताबिक मुल्क में गुर्बत 1% कम हुई है। रेस्टोरेंट्स में कतारें लगी होती हैं। गाड़ियों के इतने ऑर्डर्स हैं कि ओन पर सेल हो रही हैं। अलबत्ता लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है। IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए, लेकिन वो 176 पे अगर इंटर बैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो अंडर वैल्यूड है। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारी पिछले साल गुर्बत 5.4% थी, तो इस दफ़ा 4.1% गिर गई। जो बड़े लोग हैं या मिडिल क्लास वगैरह क्या पिस रहे हैं? जाएं रेस्टोरेंट्स को, लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही होती। इतनी गाड़ियों की डिमांड है कि ऑन जो है वो 6-6, 8-8 महीना का ऑन चल रहा है। हमारा जो बेचारा पिस रहा है वो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है। तेल के ऊपर अमेरिका ने एक एक्शन लिया, उससे तेल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई हैं। चाइना भी इस पे एक्शन लेने वाला है। ये साइकिल में 3 से 4 महीने जो है उसमें टूटेगा। जैसे वो टूटेगा तो आप देखेंगे हम सारा का सारा बेनिफिट जो है अपनी आवाम तक पहुंचाएंगे। दुनिया में महंगाई के साबका तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। इसके बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम पर महंगाई का कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की आवाम को तसल्लियाँ। सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा, सिंध हुकूमत आवाम का इस्तेहसाल कर रही है। 13 साल से बरसर इक़्तिदार साई सरकार आंखें बंद करके हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों को पानी और यूरिया खाद नहीं दी जा रही। 11 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है और बेशर्मी से कहते हैं चूहे गंदम खा गए। आज लाहौर में आटे का थैला 1100 और कराची में 1400 का है। किसानों के इस्तेहसाल का जवाब सिंध हुकूमत को देना होगा। बेशुमार एक्शंस भी लिए हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रां फरोशी करने की कोशिश की। पिछले 13 साल से मुसलसल सिंध के अंदर साईं सरकार की हुकूमत है, आंखें बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम को माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ दी है। लाहौर के अंदर 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए के अंदर फरोख्त हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर, कराची के अंदर वो 1400 रुपए में, 1450 रुपए में बिक रहा है। सिंध के अंदर 13 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है और इतने बेशरम है कि कहते हैं चूहे खा गए। ये कौन से चूहे जो बैठे हुए हैं बिलावल हाउस के अंदर जिनके पेट ही नहीं भरते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फातिह ख्वानी की। आर्मी चीफ ने AMC की पहली खातून कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैच लगाए। आर्मी चीफ ने अमन और जंग के माहौल में सेहत की सहूलियात देने में AMC के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की। पहली 3 स्टार जनरल की बतौर कर्नल कमांडेंट AMC पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। और भारत का बयानिया दुनिया में बुरी तरह पिटने लगा। नाम नेहाद मुंबई हमलों पर प्रोपेगेंडा करने के लिए भारतीय हुकूमत के करोड़ों रुपए के अखराजात भी काम न आए। भारत कई माह की तैयारी के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने सिर्फ 12 अफराद एहतजाज के लिए ला सका। यूरोप में भारतीयों ने भी नरेंद्र मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मेरे पीछे जो भारतीय खड़े हैं, ये पिछले कई महीनों से करोड़ों की पब्लिसिटी कर चुके
चुके हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ, दुबई हमलों के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी की, ये इनके पीछे जो टोटल 10 लोग खड़े हैं, ये अपना नैरेटिव बेचने में, नरेंद्र मोदी का नैरेटिव बेचने में ये नाकाम हुए हैं। वेलकम बैक। बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाना मुआशरे को खोखला करने जैसा संगीन जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात की एक वजह चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई है। फैसला उमर खान नामी मुलजिम की दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर ने तहरीर किया। अदालत के मुताबिक नामजद मुलजिम ने अपने मोबाइल फ़ोन से फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर किया। अदालत ने मुलजिम की ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और हिदायत की कि ट्रायल कोर्ट समात जल्द मुकम्मल करे। उधर मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। क्वालिफाइंग राउंड्स मुकम्मल हो गए। आज प्रीपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान, स्टॉक में यासिर अहमद ने पहला नंबर लिया। खवातीन में रुबाब सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में 8 रेसर्स शरीक हैं। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इतवार को होंगे।